యేసుని చేరండి, శాంతిని పొందండి. క్రీస్తుని వేడండి, జీవం పొందండి. పావనుని రక్షకుని లోకొనరారండి. దీవెనలు పొందగను వేగమిరారండి. యేసుని చేరండి, శాంతిని పొందండి. క్రీస్తుని వేడండి, జీవం పొందండి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు మనకు ప్రసాదించిన ఈ నూతన దినము, ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసి ఇంటింట రక్షణ స్వార్థను అందిస్తున్న 3 కుటుంబాలు మనకున్నాయి. మొదటి కుటుంబం ఏ ఆంథనీ రెడ్డి అండ్ కాసు లిల్లీ మేరీ, offering a Thanksgiving Mass for the blessings in our 20 years of marriage life through the intercession of Mother Mary, and blessings upon the children ABS Jeevan Reddy and Soumika Reddy in their studies and spiritual life, and for the good health and good crops to Kasu, Chinnappa Reddy and Nirmala. Rendo Kutumbam, for the birthday blessings upon Tony for his good health and a bright future, Thanksgiving Mass, and to get rid of the problems to sell the land, sponsored by the family members. Modo Kutumbam, Siddhi Bonia, Prabhudas and Vasundarani, offering a Thanksgiving Mass and birthday blessings upon Ajitesh Sosai, peace and good health of the family, job to Amulya. బిడ్డలారా, ఈ 3 కుటుంబాల స్పాన్సర్షిప్ కోసం మనం ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పించి వారి కోసము, అలాగే మరి ముఖ్యంగా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ జరుపుతున్న కుటుంబాన్ని, దంపతులను, బర్త్డే జరుపుతున్నటువంటి బిడ్డలను దేవుడు హేరళంగా దీవించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనంలో మనము వారి కోసము ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి భోజనం పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు, ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణ కుమార్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం, ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ రెవరెండ్ ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి ఆఫర్డ్ బై అల్లం మేరీ అండ్ తుమ్మ రాజశేఖర్ రెడ్డి, for the success of Madhusmita in NEET exam with a good rank, and blessings for the good education and development of Madhusmita, Rajashri, Ayush, Raja and Aishwarya, for special intentions and God's blessings and favors upon Prasanna Kumar, and a speedy recovery for Varun, Mass offered by the family members, Thanksgiving Mass and special intentions offered by T. Pratap Reddy and Jyoti, Thanksgiving Mass and for God's blessings and good health offered by V. Prakash Reddy, for special intentions and good health of the family, and for God's wisdom upon Prashwit Reddy, and for the departed soul of the family members and orphan souls offered by Komma Reddy, Lourdama Reddy and Shanti and Prashwit Reddy, for the good health and special intentions and blessings offered by S. Nakshatram, Yogendra Reddy, Asha, Nishanth Reddy, Nikita and Nitin Reddy, for the departed soul of Y. Bhaskar Reddy and to solve all the economical problems and the clearance of the flats issues and a good settlement of the issues and a good health offered by Y. Fatima Mary, Y. Pavitra Joseph, Anand Reddy and Y. Hrithik Roshan Reddy, for the good health and blessings offered by Allam J. Paul Reddy and Jyoti, for the departed soul of Basi Pokula Andonappa, Mass offered by Basi Pokula Lilita, for the departed soul of Kokkaragadda Devasahayam, Mass offered by K.H. Bhaskar Rao and family,
For the speedy registration and construction of God's house, Mass offered by Sharon. Thanksgiving Mass for the good health and get rid of the negative forces and the success in the sari business, and to get a visa and education loan without any problems for Nikhil Teja, Mass offered by Manjula. Birthday blessings upon Gopu Sarita Reddy and a Thanksgiving Mass and blessings upon Anand Reddy and Anuha, Mass offered by the family members. For the departed soul of Poth Reddy, Rajapur Reddy, Mass offered by Penda Reddy, Reventu Reddy and Tapaswini Reddy. Thanksgiving Mass for the blessings and protection of the family from Corona, offered by Kumar Reddy, Inna Reddy and family. Thanksgiving Mass for good job, offered by Pravalika Kumar Reddy. For the safe journey of Sri Devi and Revanche from France, offered by family members. Thanksgiving Mass for the blessings and protection from coronavirus, offered by Dodda Balreddy and Arogyamma and family. For the departed soul of Arogyamma, Magdalenamma and Sliva Reddy, offered by Divya Suma. Birthday blessings upon K.K. Kumar, Mass offered by the family members. Thanksgiving Mass for the good health and welfare of the business, offered by Devarapu Chinnapu Reddy and Victoria Rani. For the departed soul of Devarapu Bala Nikit Sagar, Anthony Reddy, Penda Reddy Bal Reddy, Tumma Moise Reddy, Donti Reddy Bal Reddy, Donti Reddy George Reddy, offered by Devarapu Chinnapu Reddy and Victoria Rani. Birthday blessings upon Allam Innamma and peace in their family, and for the departed soul of Allam Mary Lavanya, Mass offered by the family members. For the good health and deliverance from evil, Mass offered by Stella. Thanksgiving Mass for the good health of the family and family protection and family peace and God's guidance in the job of Dilip Reddy, and for his good health, offered by Basani Dilip Reddy and Divya to Mother Mary. Birthday blessings upon Kamala Bharani, daughter of Leena and Dr. Ratna Prafulla, offered by Mary Ratnam. Birthday blessings upon Dasari Tanya Sri. Pray for Father Ravi MSFS as he is writing his exam for his priestly life. Mass offered by the well-wisher. Pray for the permanent job for Desari Mohana Ranga. Recovery of the amount, Mass offered by Robert and Vani and family. For the departed soul of Nevilla Lynch, offered by Jean Stephenson and family. For the departed soul of Nevilla Lynch, offered by wife, son, Adrian and family, and Conrad family. For the good health and the speedy recovery of Ella Tatara, offered to the Sacred Heart of Jesus. Thanksgiving Mass for the blessings with the good marriage proposals, offered by Pravalika Kumar Reddy. For the good health and the speedy recovery of Yeruva Pratap Reddy and Rani. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు అన్నిటినీ మనము ఈ బుధవారం ఈ బలిపీఠ మీద కానుకగా అర్పించి ఆ భగవంతుని ప్రార్థన కృపా సహాయము కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఆన్లైన్లో 3-4 వేల మంది ఒకరోజు ఈ మాసంలో పాల్గొంటుండగా, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఒక నిమిషం 2 చేతులు జోడించి మీ ఇంటిని, మీ తలంపులను, మీరు పెట్టించిన ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, మీరు చేస్తున్న స్పాన్సర్షిప్ని అన్నిటినీ మనసులో తలంచుకోండి. భక్తితో బలి అర్పించడానికి దేవుని పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుందాం.
పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు ఎంతో మంది కాల్ చేస్తూ, ఫాదర్ గారండి, ఈ కరోనా మహమ్మారి సమయము మాకు ఒక ఆశీర్వాదంగా మారింది. ఎందుకంటే సాధారణంగా ప్రతిరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొనే వాళ్ళు కాదు మేము. కేవలం ఆదివారం మాత్రం ఒకరు పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొనే అలవాటు మాకుంది. కానీ కరోనా మహమ్మారి వలన ఫాదర్ గారండి, మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశారు. రోజు ఉదయము మీ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మేము పాల్గొంటున్నాం. నీ వాక్యాన్ని వింటూ మేము బలపడుతున్నాము. మా అనుదిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దేవుని ఆస్వాదముతో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం స్వామి అని చెప్పి మీరు ఎంతోమంది థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరు రోజు వాక్యాన్ని వింటున్నారు, దేవుని వాక్యాన్ని మీరు ఆలగిస్తూ ఉన్నారు, పరిశుద్ధ బలిలో మీరు పాల్గొంటున్నారు. కానీ ఒక చిన్న ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాం. ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకవైపు మనం మాసలో పాల్గొంటున్నాం, దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నాం. మరొక వైపు మనము మన జీవితము ఈ ప్రపంచంలోనే నివసిస్తూ ఉన్నాం. ప్రాపంచిక సంబంధమైనటువంటి ఎన్నో సమస్యలు, ఎన్నో శోధనలు, ఎన్నో బలహీనతలు, ఎన్నో రకరకాల అటాక్లు మనకు రోజు వస్తూ ఉన్నాయి. అయితే ప్రశ్న ఒకటి, ఒక క్రైసిస్ పాయింట్ వస్తే, ఒక ముఖ్యమైన ఒక ప్రాబ్లం మీకు ఎదురైతే, ప్రియబిడ్డలారా, ఒకవైపు వాక్యాన్ని, మరొకవైపు ప్రపంచాన్ని, ఈ రెండింటిని సమతులం చేస్తే, బిడ్డలారా, మీరు దేవుని వాక్యానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారా లేదా ప్రపంచానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారా? ఈ సంతులములో ఏది పైన ఉంటుంది, ఏది కిందకి పోతుంది? ఇది ముఖ్యమైన ఒక ప్రశ్న. వాక్యం వినటానికి బాగుంది, పూజలు బాగున్నాయి, వెరీ గుడ్. ఈ వినటం అంటే చెవులకి ఇంపుగా ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యం వినటమా, కంటికి ఇంపుగా ఉన్నటువంటి ఈ టీవీలో మాస్ చూడటమా, లేదా అంతరంగములో దేవుని వాక్యం వలన బలపడి ఒక క్రైసిస్ పాయింట్ వస్తే, ఒక డిఫికల్టీ వస్తే, కరోనా లాంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ప్రాబ్లం వస్తే, బిడ్డలారా, వాక్యం నిన్ను బలపరిచి నీవు దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని నీ జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తావా? నీ నిర్ణయాలు దానికి అనుకూలంగా తీసుకుంటావా? లేదా ప్రపంచానికి అనుకూలంగా పరిస్థితులు మారతాయా? దేవుని పరిశుద్ధమైన వాక్యము మీ అందరినీ ఈ ఒక్క అంశం ద్వారా ప్రశ్నిస్తూ ఉంది. అందువలన ఈ బలిని మనము ఈ ఉదయకాల సమయం అర్పిస్తూ ఉండగా, రెండు చేతుల్ని ఒక్క నిమిషం గుండె మీద పెట్టి నిశ్శబ్దంగా మనస్సాక్షి స్వరాన్ని అలగించండి. వాక్యం వినటానికి బాగుందా, పూజ చూడటానికి బాగుందా, లేదా నేను ఆత్మలో బలపడుతూ ఉన్నానా? నేను వాక్యములో బలపడుతూ ఉన్నానా? నేను నా ఆధ్యాత్మిక జీవితములో ఎదుగుతూ ఉన్నానా? ఒకవేళ ఆధ్యాత్మికంగా బలపడకపోతే, స్పిరిచువలీ ఈ ఆన్లైన్ మినిస్ట్రీ నీకు సహాయం చేయకపోతే, ప్రభు సన్నిధిలో పాపక్షమాపణం కోరుకుందాం. తప్పులు మన్నించమని ఆ భగవంతుని అడుగుదాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు,
ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను దోషములను కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. శక్తివంతులు దయామయులగు సర్వేశ్వర, మా దైనందిన జీవితములో మేము ఎదుర్కొను సమస్త ఆటంకములను కరుణతో మా నుండి నీ వాక్య శక్తి ద్వారాను ఆత్మాభిషేకం ద్వారాను తొలగింపుడు. ఈ విధమున శారీరక ఆత్మీయ అవరోధముల నుండి విముక్తి చెంది మేము సంపూర్ణ హృదయములతో మీ కార్యములను సాధించగలిగినట్లుగా మీ కృపను మాకు ప్రసాదించండి. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము అపోస్తుల కార్యములు 12వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1వ వచనము నుండి 10వ వచనం వరకు. ఈ సమయములో హేరోదు రాజు క్రీస్తు సంఘములోని కొందరి హింసించసాగెను. యోహాను సోదరుడగు యాకోబును అతడు కత్తితో చంపించెను. ఇది యూదులను సంతోషపరచునని తెలుసుకుని అతడు పేతురును కూడా పట్టి బంధించెను. ఇది పులియని రొట్టెల పండగ రోజులలో జరిగెను. పేతురు బంధింపబడి చెరసాలలో పెట్టబడిను. జట్టుకు 4 చొప్పున 4 జట్లు సైనికులు అతనిని కాపలా కాయిచుండిరి. పాస్కా పండుగ గడిచిన తర్వాత హేరోదు అతనిని ప్రజల ఎదురుకు తీసుకుని రాదలిచెను. అందువలన పేతురు చెరసాలలోనే ఉంచబడెను. కానీ క్రీస్తు సంఘము పేతురు కొరకు పట్టుదలతో దేవుణ్ణి ప్రార్థించిరి. హేరోదు అతనిని ప్రజల ఎదురుకు తీసుకుని రాదలిచిన నాటి ముందట రాత్రి పేతురు 2 కావలి వారి మధ్య నిద్రించుచుండెను. అతడు 2 గొలుసులతో బంధింపబడి ఉండెను. ఆ చెరసాల ముఖద్వారం వద్ద బంట్రోతులు కాపలా కాయిచుండిరి. హఠాత్తుగా ప్రభు దూత అక్కడ ప్రత్యక్షము కాగా చెరసాల యందలి గదిలో ఒక వెలుగు ప్రకాశించెను. ఆ దేవదూత పేతురు ప్రక్కనే తట్టి అతనిని మేల్కొల్పి త్వరగా లెమ్ము అని పలికెను. వెంటనే అతని చేతి సంకెళ్ళు ఊడి క్రింద పడెను. అప్పుడు ఆ దూత అతనితో, నీవు నీ నడుము దట్టిని గట్టిగా బిగించి నీ చెప్పులు తొడుగుకొనుము అని చెప్పగా పేతురు అట్లే చేసెను. మరలా ఆ దూత, నీ పై వస్త్రమును కప్పుకొని నాతో రమ్ము అని పలుకగా పేతురు దూత చెప్పినట్లు చేసి అతనిని అనుసరించి చెరసాల బయటికి వచ్చెను. దూత చేయుచున్న పని నిజమని తెలియక తను ఒక దర్శనం చూచుచున్నట్లు భావించెను. వారు మొదట కాపలను పిమ్మట 2వ కాపలను దాటి నగరంలోనికి పోవుటకు ఇనుప ద్వారం వద్దకు వచ్చిరి. వారు అచ్చటికి వచ్చినప్పుడు ఆ ద్వారము దాని అంతటా అది తెరవబడగా వారు బయటికి పోయిరి. అట్లు వారు ఒక వీధిలో కొంతవరకు నడిచిపోగా ఆ దూత పేతుర్ని విడిచి అదృశ్యుడాయును. ఇది ఏలిని వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా
ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 1 నుండి 12 వరకు. ఆ కాలమున గలిలయ ప్రాంత పాలకులకు హెరోదు యేసు ప్రఖ్యాతిని విని, ఇతడు స్నాపకుడకు యోహానే, ఇతడే మృతులో నుండి లేచి ఉన్నాడు, కావున అద్భుత శక్తులు ఇతని యందు కనిపించుచున్నవి అని తన కొలువు కాండులతో చెప్పెను. హేరోదు తన సోదరుడకు ఫిలిప్పు భార్య అయిన హెరోదియా కారణముగా యోహానును బంధించి చెరవేయించెను. ఏలైనా ఆమెను నీవు ఉంచుకొనుట ధర్మము కాదు అని యోహాను హేరోదును హెచ్చరించుచుండెను. యోహానును చంపుటకు హెరోదు నిశ్చయించెను. కానీ అతడు ప్రవక్త అని ప్రఖ్యాతి గావించుట వలన ప్రజలకు ఆయన భయపడను. హేరోదు జన్మదినోత్సవముగా హెరోదియ కుమార్తె సభలో నాట్యమాడి అతనిని మెప్పింపగా, ఆమె ఏమి కోరినను దానిని ఆమెకి వసగనునని అతడు ప్రమాణపూర్వకంగా వాగ్దానము చేసెను. అప్పుడు ఆమె తన తల్లి యొక్క ప్రోత్సాహము వలన స్నాపకుడు యోహాను శిరస్సును ఒక పళ్ళెములో ఇప్పుడు ఇప్పింపుము అని అడిగెను. అందుకు రాజు దుఃఖించెను. కానీ తన వాగ్దానము కారణముగా, అతిథుల కారణముగా ఆమె కోరిక తీర్ప ఆజ్ఞాపించి సేవకులను పంపి చెరసాలలో ఉన్న యోహాను శిరచ్ఛేదనము గావించెను. వారు అతని తలను పళ్ళెములో పెట్టి ఆ బాలికకు ఇవ్వగా ఆమె దానిని తన తల్లికి అందించెను. అంతటా యోహాను శిష్యులు వచ్చి అతని భౌతిక దేహము తీసుకుని పోయి భూస్థాపనము చేసిరి. పిమ్మట వారు యేసు వద్దకు వెళ్ళి ఆ విషయమును తెలియచేసిరి. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుంటూ 1 నిమిషం శరములు ఉంచి నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మరొక నూతన దినం మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకే స్తోత్రం. వినమ్రతతోను మీ సన్నిధిలో మీ జ్ఞానం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం, శ్రద్ధ కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం, వాక్యమును అర్థం చేసుకునే కృప కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మాతో మాట్లాడండి, వాక్యము ద్వారా మమ్మల్ని బలపరచండి ప్రభువా. ఆన్లైన్లో, టీవీలో, మొబైల్ ఫోన్లో ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ఈ బిడ్డలందరితో నువ్వే మాట్లాడండి దేవా అని ప్రార్థిస్తున్నాం. సకల దూతల, అధిదూతల, పునీతుల ప్రార్థన సహాయం మాకు దయచేయండి. పరలోక దూతలు మాతో ఇప్పుడు సంచరించునుగాక. అమ్మ మరియ తల్లి, నీ కుమారుడైన వాక్కైన యేసు క్రీస్తు దగ్గర మా కొరకే ప్రార్థించిన వేడుకుంటున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత అందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శిలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయము 14-15 చదివితే అక్కడ ఒక ముఖ్యమైన ఒక అంశం ఉంది. యోహాను చెరసాలలో వేయబడినప్పుడు యేసుక్రీస్తు గలిలయ ప్రాంతమునకు వచ్చి
రక్షణ సువార్తను బోధింపనారంభించును. కాలం సంపూర్ణమైనది, హృదయ పరివర్తనం చెందే సువార్తను విశ్వసింపుడు అని ఆయన తన పరిచర్య ప్రారంభించినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బిడ్డలారా, ఒక ప్రశ్న: ఎందుకు యోహాను చెరసాలలో బంధించబడటం యేసుక్రీస్తు పరిచర్య ప్రారంభమునకు ఒక కారణంగా మారింది? ఇక్కడ ఒక సన్నివేశం మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ 2 అంశాలు ఉన్నాయి ప్రియబిడ్డలారా. యోహాను ఈ సన్నివేశం నుండి నిష్క్రమగుట, యేసుక్రీస్తు ప్రవేశనం, ఇది 2 ఇక్కడ ఉన్నాయి. యోహాను నిష్క్రమణ, యేసుక్రీస్తు ప్రవేశం. యోహాను దేన్ని చూపిస్తూ ఉంది అని ప్రియబిడ్డలారా? పాత నిబంధనకి, నియమాలకి, నియమ సంహితలకి ఆయన సూచన. ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో లాస్ట్ ప్రాఫిట్ ఆయనే, చివరి ప్రవక్త ఆయన. యోహాను చెరసాలలో బంధించబడటం, యేసుక్రీస్తు ప్రవేశం దీన్ని చూపిస్తుందంటే ప్రియబిడ్డలారా, నూతన నిబంధన ప్రారంభించటం, యేసు క్రీస్తు పరిచర్య ప్రారంభించటం, ఆత్మలో కృపలో ఉన్నటువంటి జీవితం ప్రారంభించటం అని అర్థం. ఇక్కడ మీరు ఈ యోహాను గురించి నేను ఇప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథములో చదివి ఇక్కడ బిడ్డలారా, ఈ యోహాను శిరచ్ఛేదనం అనేటువంటి సంఘటన మీ అందరికీ సుపరిచితమైనది. నేను దాని గురించి ఎక్కువ కథ చెప్పట్లా. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథములో మీరు మళ్ళా వింటూ ఉన్నటువంటి ఒక పేరు హేరోదు, హేరోదు, హేరోదు అని వింటూ ఉంటారు. కొంతమందికి సందేహం ఉంటుంది, ఈ హేరోదులందరూ ఎవరు? ఒక్కడేనా? 2 ఉన్నారా? 3 ఉన్నారా? 4 ఉన్నారా? ప్రియబిడ్డలారా, యాక్చువల్లీ 4 హేరోదుల గురించి మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం చదువుతూ ఉన్నాం, వింటూ ఉన్నాం. నేను మీకు ఈ 4 హేరోదులు బైబిల్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు అని నేను చిన్నగా మీతో పంచుకుంటా. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీ మనసులో డౌట్ ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఏ హేరోదు ఎవడు, ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏం చేశారు అనేటువంటిది ఈ బైబిల్ ఈ యొక్క అంశాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ముఖ్యమైనటువంటిది. కాబట్టి మొదటి హేరోదు ప్రియబిడ్డలారా, మీరు మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము మీరు 1 నుంచి ముందుకు చదివితే అక్కడ హేరోదు గ్రేట్ అనగా హేరోదు మహారాజు అని ఒక హేరోదు ఉన్నాడు. ఆయన ఏం చేశాడు? రోమా చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి డబ్బులు ఇచ్చి లంచం కట్టి ప్రియబిడ్డలారా రాజ్యత్వ పదవిని కొనుక్కున్నాడు. ఈ రాజ్యత్వ పదవి కొనుక్కున్నటువంటి హేరోదు మహారాజు మహాక్రూరుడు. ఎంత క్రూరత్వం అంటే ప్రియ సహోదరులారా, ఆయన తన సహోదరిని, తన భార్యని, తన కుమారుని కూడా చంపేసి తన రాజ్యత్వమును పోగొట్టకుండా రాజ్యత్వం స్థిరంగా ఉంచటానికి ప్రయత్నించినటువంటి మహాక్రూరుడే. అంతేకాదు, మీకు తెలుసు, యేసుక్రీస్తుని చంపటానికి ప్రయత్నిస్తూ యెరూషలేములో చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతములో 2 వయసు ప్రాయము కలిగిన, దానికంటే కింద వయసు ప్రాయం ఉన్నటువంటి మగబిడ్డలందరినీ, పశుబిడ్డలని చంపటానికి ఆజ్ఞ ఇచ్చిన వాడు కూడా ఈ హేరోదే. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ హేరోదు చనిపోయిన పిదప్ప ఆయన కుమారులు 3 ఉన్నారు. హేరోది అంతిపాస్ అంటారు ఒకడు,
రెండో వ్యక్తి హేరోది అగ్రిప్ప అంటారు. మూడోవాడు హేరోది అర్కలావుస్ అని 3 పేరులో 3 హేరోదులు ఉన్నారు. ఈ 3 హేరోదుల్ని మనం బైబిల్ ఎక్కడ చూస్తున్నాం ప్రియబిడ్డలారా? మొదటి హేరోదు హేరోది అంతిపాస్. మనము మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయం మీరు 1 నుంచి మీరు దాదాపు 12 వరకు నేను ఈరోజు చదివిన సువిశేష పట్టణంలో చూస్తే అక్కడ హేరోది అంతిపాస్ ఉన్నాడు. ఆయన ఏం చేశాడు? యోహానుని శిరచ్ఛేదనం చేసిన వాడు ఎవడంటే ఈ హేరోది అంతిపాస్. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, రెండో వ్యక్తిని మనం ఎక్కడ చూస్తూ ఉన్నామంటే అపోస్తుల చర్యలో 12వ అధ్యాయము 1 నుంచి 2 వరకు ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ హేరోది అగ్రిప్ప ఉన్నాడు. ఈ హేరోది అగ్రిప్ప ఏం చేశాడు? ఆయన యాకోబుని శిరచ్ఛేదనం చేశాడు, అనగా కత్తితో చంపించాడు ఈ హేరోది అగ్రిప్ప బిడ్డలారా. అలాగే పేతురుని చెరసాలలో వేయించాడు. మనం ఈరోజు మొదటి పట్టణములో ఆ సంఘటన మనం విన్నాం. జోసెఫ్ బ్రదర్ చక్కగా చదివారు. మూడవ హేరోదు ప్రియబిడ్డలారా, మనం ఎక్కడ చూస్తున్నామంటే మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 22వ వచనములో హేరోది అర్కలావుస్ అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ హేరోది అర్కలావుస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ప్రియబిడ్డలారా, రాత్రి కలలో దేవదూత యోసేపుకు సందేశం ఇచ్చినట్లుగా శిశువును తీసుకుని యెరూషలేమునికి మళ్ళా తిరిగి పొమ్మని దేవదూత ఇచ్చిన సందేశం విని యోసేపు తల్లిని బిడ్డను తీసుకుని యెరూషలేముకి తిరిగి రావటానికి ప్రయత్నించినప్పుడు హేరోదు కుమారుడైన అర్కలావుస్ అక్కడ దేశాధిపతిగా ఉన్నాడు అని విని యోసేపు భయపడ్డాడు అని అక్కడ మనం వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం. అనగా ప్రియబిడ్డలారా, హేరోదు మహారాజ్ చనిపోయిన తర్వాత ఆయన రాజ్యాన్ని, ఆ దేశాన్ని ప్రియబిడ్డలారా రోమా చక్రవర్తి 3 భాగాలుగా చేసి 3 కుమారులకి ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న రాజ్యాన్ని, ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చారు. ఆ 3 రాజ్యాలకి, రాష్ట్రాలకి ఈ 3 కుమారులు అధిపతిగా, రాజులుగా పరిపాలన చేసినటువంటి కాలం యేసుక్రీస్తు పరిచర్య కాలము. అలాగే అపోస్తుల చర్యలో ఉన్నటువంటి సంఘటన మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అందువలన ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ హేరోది అంతిపాస్ ప్రియబిడ్డలారా గలీలియా ప్రాంతానికి అధిపతిగా ఉన్నటువంటి కాలములో యాక్చువల్లీ ఈ సంఘటన జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నేను ఎందుకు మీతో పంచుకున్నానంటే ప్రియబిడ్డలారా, చాలామందికి ఈ ఒక డౌట్ ఉంది మీ మనసులో. ఎందుకంటే ఈ 4 హేరోదుల గురించి మన పరిశుద్ధ గ్రంథములో మళ్ళా చూస్తూ ఉన్నాం, చదువుతూ ఉన్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ యోహాను శిరచ్ఛేదనము అనేటువంటి ఒక మెయిన్ ముఖ్యమైన సన్నివేశము మనం ఈరోజు సువిశేష పట్టణములో చదువుకున్నాం, విన్నాం. ఈ కథ మీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి నేను ఈ కథ చెప్పట్లా. ఈ కథలో ఉన్నటువంటి ప్రియబిడ్డలారా, ఈ సంఘటనలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. నెంబర్ 1, మనము ఈరోజు సువిశేష పట్టణములో మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయములో ఈ సంఘటన మనం ఒక్కసారి మనం చూస్తాం బిడ్డలారా. అక్కడ 1-2 వచనాల్లో హేరోదు ఏమంటున్నాడు? ఆయన ఎవరు? హేరోది అంతిపాస్. ఏమంటున్నాడు? నేను తల తీయించిన, శిరచ్ఛేదనం చేసిన యోహాను మళ్ళా లేచాడేమో, అందుకే యేసుక్రీస్తులో ఇటువంటి శక్తి, అద్భుత కార్యములు పనిచేస్తాయి ఏమో అని హేరోది అంతిపాస్ భయపడుతూ ఉన్నాడు. హేరోది అంతిపాస్కి భయం కలుగుతూ ఉంటుంది బిడ్డలారా. ఈయనకి ఎందుకు తన మనస్సులో, తన హృదయములో ఇటువంటి ఆలోచనలు కలుగుతూ ఉన్నాయంటే
ప్రియులారా, ఇక 2 అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి చేసిన నేరం, రెండవది నేరానికి ఇచ్చిన శిక్ష. చదువుతో వినండి, మీ చదువుతో ఆలగిస్తేనే ఈ అంశం మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రియులారా, ఒకటి ఒక వ్యక్తి చేస్తున్న నేరం, ఒక తప్పు. రెండవదిగా ఆ నేరానికి విధింపబడినటువంటి శిక్ష. నేరము, శిక్ష, ఇది 2 ఉన్నాయి. ఈ రెండిటి మధ్యలో బిడ్డలారా ఒక దగ్గర సంబంధం ఉంది. అందులో ఏమవుతుంది? మీ జీవితములో కానీ, నా జీవితములో కానీ, మానవుల అందరి జీవితాలలో ఏమైనా కీడు జరిగితే, ఏమైనా ప్రమాదం జరిగితే, ఏమైనా మరణం సంభవిస్తే వెంటనే మనుషులు ఏమనుకుంటారంటే, నేను పలానా తప్పు చేశాను కాబట్టి నాకు ఈ శిక్ష వచ్చిందేమో అని అనుకుంటారు. నేను పలానా నేరం చేశాను కాబట్టి నాకు దేవుడు శిక్ష విధించాడేమో అని అనుకుంటారు. ఎందుకు? అది ఎవరో బయట నుంచి ఎవరో చెప్పే మాట కాదు. నేరస్తుడికి ఒక మనస్సాక్షి ఉంది. ఆ మనస్సాక్షి ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? నీకేమైనా కీడు జరిగితే, పొరపాటు జరిగితే ఆ మనస్సాక్షిని వేళ్ళెత్తి చూపిస్తూ ఉంది. మనస్సాక్షి స్వరం వినిపిస్తూ ఉంటుంది, నీవు ఈ నేరం చేశావు కాబట్టి, నువ్వు ఈ తప్పు చేశావు కాబట్టి నీకు శిక్ష విధింపబడినది, ఇది వచ్చినది, ఇది న్యాయ సంబంధమైనది అని అనుకుంటారు. ప్రియులారా, కొన్నిసార్లు ఈ సందేహం కరెక్టే, ఈ అనుమానం కరెక్టే. ఎందుకంటే చేసిన నేరానికి ప్రియులారా శిక్ష తప్పదు. ఏం తెలుసా? మన దేవుడు నీతిమంతుడు కాబట్టి, ఆయన న్యాయ సంబంధమైన ఒక దేవుడు కాబట్టి, అందరినీ సరిసమానంగా చూస్తున్న దేవుడు కాబట్టి, ఆయనలో అబద్ధం ఏది లేదు కాబట్టి, అది కొంతవరకు నిజమే. అందుకే హేరోది అంతిపాస్ ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు గలీలియా ప్రాంతానికి వచ్చి సువార్త బోధించడం ప్రారంభించాడో ఆయనకి ఒక భయం కలిగింది. ఏంటి? నేను శిరచ్ఛేదనం చేయించిన యోహాను మళ్ళా లేచాడేమో. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ ఒక భయం ఆయన మనసులో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు? ఆయన బప్తిస్మ యోహాను మీద చాలా క్రూరమైనటువంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాడు. ఈ క్రూరమైన నిర్ణయం తీసుకోవటానికి ప్రియులారా వెనక ఉన్నటువంటి కొన్ని పరిస్థితిని, సన్నివేశాలను నేను మీ శ్రద్ధకి తీసుకుని రావాలనుకుంటున్నాను. నెంబర్ 1, మీకు తెలుసు, హేరోది అంతిపాస్కి యోహాన్ అంటే ఇష్టం. అందుకే ఆయన్ని బంధించి చెరసాల వేయించాడు, కానీ ఆయనకి ఏ హాని కలిగించలేదు. యోహాను చెప్పిన మాట వినటం హేరోది అంతిపాస్కి ఇష్టం. ఇది బైబిల్లో ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ ఆధారం ఉంది అని ప్రశ్నిస్తే బిడ్డలారా తీసుకుంటండి. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయంలో మనము 19, 22 వచనాలు ఒక్కసారి విందాం. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 19, 22 వచనం ఒకసారి విందామా? హేరోదియా యోహానుపై పగబట్టి అతనిని చంపింపదలిచెను, కానీ ఆమెకు అది సాధ్యం కాకపోయెను. ఏలైనా యోహాను నీతిమంతుడు, పవిత్రుడు అని హేరోది ఎరిగి అతనికి భయపడి అతనిని కాపాడచూచెను. అతని హితోపదేశములకు హేరోదు కలత చెందినను, వానిని ఆలకింప మనసు కాలవాడై ఉండెను. ప్రియులారా గమనించండి, హేరోదియాకి యోహాన్ అంటే అస్సలు ఇష్టము లేదు.
ఎలాగని ఇతన్ని తుదముట్టించాలి, ఇతన్ని హతం మార్చాలి అని నాశనం చేయాలని ఆమె మనస్సున కోరుకున్నా సరే హేరోది అంతిపాస్ దానికి అంగీకరించలేదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యోహాను ఒక ప్రవక్తను తెలుసు, ఒక నీతిమంతుడని తెలుసు, ఆయన చెప్పిన మాట కరెక్ట్ అని తెలుసు. అంతే మాత్రం కాదు, యోహాను చెరస్సాలు వేయింపబడి ఉండినప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి హితోపదేశములు వినటానికి హేరోదు ఇష్టపడ్డాడు. చదువుతో వినండి. చెరస్సాల్లో బంధింపబడి ఉన్నటువంటి బాప్తిస్మ యోహాను దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన హితోపదేశములు వినటం, అడగటం, తెలుసుకోవటం హేరోదు అంతిపాసకి ఇష్టం. ఆయన నీతిమంతుడు తెలుసు, ప్రవక్తను తెలుసు. కానీ ఎప్పుడైతే సలోమి హేరోదు అంతిపాస్ కుమార్తె సభా సముఖములో నృత్యమాడి అందరినీ సంతోషపెట్టారో, ప్రియులారా, అక్కడ సన్నివేశం అంతా మారిపోతుంది. ఇప్పుడు యోహాను ఎందుకు మాట్లాడాడు మీకు తెలుసు ప్రియులారా. హేరోదు అంతిపాస్ తన భార్యని విడాకులిచ్చి ఆమెను వదిలిపెట్టి తన సహోదరుడైనటువంటి ఫిలిప్ భార్య అనేటువంటి హేరోదియాని సొంత భార్యగా చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు చదువుతూ వినండి. హేరోదు అంతిపాస్ ఒక భార్య ఉంది, తన సహోదరుడైనటువంటి ఫిలిప్ కూడా ఒక భార్య ఉంది. ఆమె పేరు హేరోదియా. హేరోదు అంతిపాస్ ఏం చేశాడు? తన చేసుకున్న భార్యకి, తన కట్టుకున్న భార్యకి విడాకులిచ్చి ఆమెను పంపించేశారు. నెంబర్ 1. హేరోదు ఏం చేసింది? తన భర్త అయినటువంటి ఫిలిప్కి విడాకులిచ్చి వాడిని వదిలిపెట్టి హేరోదు అంతిపాస్తో సంసారం. అంటే ఇద్దరు కూడా దేవుని సన్నిధిలో విడాకులు అని, వ్యభిచారం అనేటువంటి ఈ పెద్ద పాపం, ఈ నేరం చేసి దేవుని ఆజ్ఞకి విరుద్ధంగా, యోహాను మాటలకి విరుద్ధంగా ఇద్దరు కలిసిమెలిసి కూడిమాడి ఈ తప్పులు సంబంధములో జీవిస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి, ఒక సన్నివేశం. ప్రియులారా, ఇక్కడ ఒక మాట గమనించండి. యోహాను ఏమన్నాడు? ఇది తప్పు, ఇది నువ్వు చెయ్యవద్దు, ఇది వ్యభిచారం, ఇది దేవుని చిత్తం కాదు అని ఎలుగెత్తి హేరోదు అంతిపాస్ చేసినటువంటి తప్పును ఖండించటానికి ధైర్యం కలిగినటువంటి ఒక దేవుని ప్రవక్త. ప్రియ సహోదరులారా, అక్కడ జరిగిన సంఘటన అంతా మీకు తెలుసు. ఏమని? హేరోదు అంతిపాస్ కూతురు సలోమి వచ్చి అక్కడ నృత్యం ఆడటం, హేరోదు మహారాజు ఒక పెద్ద వాగ్దానము ఇవ్వటం, కూతురు తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె ఉపదేశము తీసుకుని నాకు బాప్తిస్మ యోహాను శిరస్సు ఒక పల్లెములో ఇప్పుడు కావాలని అడగటం, హేరోదు అతిథుల వలన, తన మాటల వలన బాధలు కలిగి ఉన్న స్టిల్ ఆయన సైనికుల్ని పంపించి చెరసాలలో ఉన్నటువంటి యోహాన్ని శిరచ్ఛేదనం చేసి ఆ దేవుని సేవకుని యొక్క శిరస్సుని ఒక పల్లెములో తీసుకువచ్చి బాలికకి ఇవ్వటం, ఆమె తన తల్లి అయినటువంటి హేరోదుకి ఇవ్వటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది సంఘటన. నా ప్రశ్న ఒకటే ప్రియబిడ్డలారా, నా ప్రశ్న ఒకటే. యోహాను నీతిమంతుడని తెలుసు, ఒక ప్రవక్తని తెలుసు,
ఆయన పలికే మాటలు నిజమని, వాస్తవమని, కరెక్ట్ అని తెలుసు. యోహాను హితోపదేశము కూడా అడిగి తెలుసుకున్నవాడే హెరోదు. యోహాన్ అంటే ఆయనకిష్టం, ఆయన చెప్పే మాటలు వినటానికి ఇష్టం. దాని అర్థం ఏంటి? ఆయన చెప్పిన దేవుని వాక్కు వినటానికి ఇష్టం. అంటే వాక్య పరిచర్య అంటే ఇష్టం, వాక్యం అంటే ఇష్టం, దేవుని సేవకుల మాట అంటే ఇష్టం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. కానీ ఆయనకి ఇంకా కొన్ని ఇష్టాలు వేరే ఉన్నాయి. అదేంటి? ఆయనకి తన కుమార్తె సలోమి అంటే ఇష్టం, ఆయనకి తన సోదరుడైనటువంటి ఫిలిప్ భార్య అయినటువంటి హెరోది అంటే ఇష్టం, ఆయనకి రాజ్యత్వం అంటే ఇష్టం, అధికారం అంటే ఇష్టం, ఆస్తిపాస్తులు అంటే ఇష్టం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఈ అన్ని ఇష్టాలు కూడా ఆయనకు ఉన్నాయి. ఈ అన్ని ఇష్టాలలో ఒకటే ఏది? దేవుని వాక్యం వినటం కూడా ఇష్టం. చదువుతో వినండి. ఈ అన్ని ఇష్టాలలో ఒక ఇష్టం ఏది? దేవుని వాక్యం వినటం, యోహాను మాట వినటం. ఈ వాక్యం వింటున్న మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాను. ప్రియులారా, నేను పరిశుద్ధ బలి పూజ ఆరంభంలో ఒక మాట అన్నా. ఏమని? ఫాదర్ గారండి, మేము రోజు పూజ చూస్తూ ఉన్నాం, మేము రోజు మీ వాక్యం వింటున్నాం. కరోనా మహమ్మారి మాకు ఒక దీవెనగా మారింది, ఆశీర్వాదంగా మారింది. మీ వాక్యం వింటూ మేము మా జీవిత కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. బెన్ని ఫాదర్ వాక్యం మాకు రోజు వినే అవకాశం అంతకుముందు లేదు, ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది, ఇది దేవుని ఆశీర్వాదం అని అన్నీ అంటున్నారు కదా. ప్రియులారా, వాక్యం వినటానికి ఇష్టమైతే, ప్రతిరోజు బెన్ని ఫాదర్ మాస్ చూడటం ఇష్టమైతే, ఈ ఇష్టం మీకున్నటువంటి అన్ని ఇష్టాలలో ఒకటిగా మారిందా? లేదా నీకు ఈ ఇష్టం అన్ని లోక సంబంధ ఇష్టానుష్ఠానాల కంటే ఒక్క అడుగు పైన ఉందా? అనగా చాలామంది క్యాథలిక్స్, చాలామంది క్రైస్తవుల జీవితాన్ని బిడ్డలారా నేను తెలుసుకున్నాను. నా దాదాపు గత 13 సంవత్సరాల పరిచర్య కాలంలో. అంటే కొంతమందికి ధ్యాన వడకానికి వెళ్ళటం, రిట్రీట్ సెంటర్లో దేవుని వాక్యములు వినటం, రిట్రీట్లో పాల్గొవటం. స్వామి, మేము చాలా వడకానికి వెళ్ళాం స్వామి అంటారు. మీరు మొత్తంగా ఉన్నప్పుడు మేము వచ్చి వడకములో పాల్గొన్నాం స్వామి అంటారు. వెరీ గుడ్. ఆదివారం గుడికి వెళ్తున్నాం స్వామి, మాకు మాస్సు కూడా ఇష్టం అంటారు. బెన్నిఫార్ వాక్యం బాగుంది స్వామి, మాకు అది కూడా ఇష్టం అంటారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక ఇష్టానిష్టాలతో పాటు ప్రియులారా, నాకు మందు తాగటం కూడా ఇష్టమే. హలో, నాకు మందు తాగటం కూడా ఇష్టమే, నాకు పేకాట ఆడటం కూడా ఇష్టమే, నాకు తప్పుల సంబంధాలు, అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకోవటం కూడా ఇష్టమే. అమ్మాయిలంటే ఇష్టమే నాకు. లంచం తీసుకోవటం, కొద్దిగా డబ్బు సంపాదించడం నాకు ఇష్టమే. సినిమాలు చూడటం కూడా నాకు ఇష్టమే. ప్రియ బిడ్డలారా, ఇటువంటి ఎన్నో ఇష్టానుష్టాలు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఉన్నాయి. ఈ అన్ని ఇష్టానుష్టాలలో ఒకటేనా దేవుని వాక్యం మీద నీకున్న ఇష్టం? ఈ అన్ని ఇష్టానుష్టానంలో ఒకటేనా ప్రతిరోజు బెన్నిఫార్ వాక్యం చూస్తూ, బెన్నిఫార్ పూజ చూస్తూ ఒకరోజు ప్రారంభించటం? ఎందుకంటే హేరోదు అంతిప్ప చేసిన పని ఇదే. ఆయనకు అన్ని ఇష్టాలు ఉన్నాయి, కానీ యోహాను చెప్పిన వాక్యం వినటం కూడా ఇష్టం. ప్రియులారా, ఇటువంటి అన్ని ఇష్టానుష్ఠానాలు దేవుని వాక్యాన్ని కూడా ఒకటిగా కలిపేస్తే ఏంటి ప్రమాదం తెలుసా? ఏమైనా ఒక క్రైసిస్ మీ జీవితంలో వస్తాయి, ఒక ప్రాబ్లం నీకు ఎదురైతే, ఒక సమస్య మీ ముందు ఒక కొండలాగా నిలబడితే, ప్రియులారా, నీవు ఇంగ్లీష్లో బ్యాలెన్స్ అంటారు బిడ్డలారా,
బ్యాలెన్స్ అంటే సంతులం అంటారు. ఈ సంతులంలో ఒకవైపు ప్రాపంచిక సంబంధమైన ఇష్టానిష్టాలన్నీ బట్టి, మరొక వైపు ఈ బ్యాలెన్స్లో నీకు ఇష్టమైనటువంటి దేవుని వాక్కు, రోజు వింటున్న దేవుని యొక్క వాక్కు, రోజు నీవు చూస్తున్న దేవుని యొక్క బెన్నిఫర్ సమర్పిస్తున్న పరిశుద్ధ బలి పూజ, ఇది నువ్వు పెడితే ప్రియులారా, ఏది పైకి పోతూ ఉంటుంది, ఏది కిందకి పోతూ ఉంటుంది, దేనికి ప్రాముఖ్యత ఉంది, దేనికి ప్రాముఖ్యత లేదు. ఇది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఒక క్రైసిస్ వస్తేనే తెలుసు, ఒక ప్రాబ్లం వస్తేనే తెలుసు, ఒక సమస్య వస్తేనే తెలుసు. ఇప్పుడు హేరోది అంతిపాస్ జీవితంలో ఏం జరిగింది బిడ్డలారా? ఆయన ఒక సమస్య ఎదుర్కొన్నాడు. ఏంటి సమస్య? ఆయన పెద్ద వాగ్దానం చేశాడు. కూతురు వచ్చి బాప్తిస్మ యోహాను శిరస్సు ఒక పళ్ళం మీద నాకు ఇప్పుడు కావాలని అడిగినప్పుడు ప్రియబడ్డారా, దేవుని వాక్యానికి విలువ లేకుండా పోయింది. యోహాను గారు చెరసాల్లో ఉండి ఇచ్చినటువంటి సలహా, హితములు, మాటలు, గైడెన్స్కి విలువ లేకుండా పోయింది. ఏ ఆప్షన్ తీసుకున్నాడు? ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు? అక్కడ ఉన్న అతిథుల, అక్కడ ఉన్న కూతురుది, తనము చేసుకున్నటువంటి భార్యని, మహారాజైనటువంటి గర్వము, లోక సంబంధమైనటువంటి ఈ తలంపులన్నీ ఆయన మనస్సుకి ముఖ్యమైనదిగా ఆయన భావించాడు. దానిపై ఆధారపడి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇన్ని రోజులుగా లేదా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చెరసాలలో వేయించబడిన యోహాను గారి హితోపదేశములకి, ఆయన చెప్పిన దేవుని వాక్యానికి విలువ లేకుండా పోయింది. ప్రియబిడ్డలారా, దీని గురించి ఎంత చక్కగా మనము మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 22వ వచనములో విత్తువాడు అనే ఉపమానము అక్కడ యేసుక్రీస్తు పలుకుతూ ఉండగా, ఆ విత్తువాడు విత్తనములు వెదజల్లటానికి బయలుదేరినప్పుడు మీకు తెలుసు, కొన్ని విత్తనములు త్రోవల పక్కపడ్డాయి, కొన్ని విత్తనములు ముళ్ళ చెట్లు వారి మధ్యలో పడ్డాయి. ప్రియులారా, ఇటువంటి యేసుక్రీస్తు ఉపమానమును వివరిస్తున్న సంఘటన ఉంటుంది. రైట్, అక్కడ 22వ వచనం ఒకసారి మనం విందామా? ముండ్ల పొదలలో పడిన విత్తనమును పోలినవాడు, ముళ్ళ పొదలలో పడిన విత్తనములు పోలినవాడు సందేశమును వెంటనే ఆలకించును. కానీ ఐహిక విచారము, ఐతిహ విచారము, ధన వ్యామోహము దానిని అణిచివేయును. కనుక వాడు నిష్ఫలుడగును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, రోజు వాక్యం వింటున్న మీరు, పూజ చూస్తున్న మీరు, ఈ ముళ్ళ పొదల్లో పడినటువంటి విత్తనములాగా వినటానికి వాక్యం బాగుంది, చూడటానికి మాస్ బాగుంది, కరోనా మహమ్మారిలో గుడికి వెళ్ళే అవసరం లేదు, ఇంట్లో కాళ్ళ మీద కాలు కూర్చొని చేతులు కట్టుకొని చక్కగా మాసలో పాల్గొనవచ్చు, కావాలంటే ఒక కప్పు కాఫీ కూడా తాగి బెన్నిఫర్ వాక్యం వినవచ్చు, లేదా టిఫిన్ చేస్తూ బెన్నిఫర్ వాక్యం వినవచ్చు. ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తా. ఈ రోజులలో బిడ్డలారా, అందరూ టీవీ ముందు కూర్చొని వాక్యం వింటున్నారు, టీవీ ముందు కూర్చొని పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొంటున్నారు. నాకు ఒక వ్యక్తి కాల్ చేశారు. ఒక వ్యక్తి అంటే ఆ సహోదరి కొళ్ళు చేయమంటుందంటే, ఫాదర్ గారండి మా నాన్నగారి కోసం ప్రార్థన చేయండి అడిగింది. ఏంటమ్మా నీ నాన్నగారికి ఏమైందమ్మా అడిగితే, ఫాదర్ గారండి మా నాన్న టీవీ ముందు కూర్చొని మాస్ చూస్తూ ఉన్నాడు, టీవీ ముందు కూర్చొని మాస్ చూస్తూ ఉన్నాడు. మాస్ చూస్తూ ఉండగా, ఫాదర్ గారండి నేను మా నాన్నగారికి కాఫీ తయారు చేసి ఇచ్చాను,
నాన్నగారు ఏం చేస్తున్నాడు? నాన్నగారు హాయిగా టీవీ ముందు కూర్చొని పరిశుద్ధ బలి పూజ మాస్ చూస్తూ ఉన్నాడు, మాసులో పాల్గొంటున్నాడు. కూతురు చేసి ఇచ్చినటువంటి కాఫీ కూడా హాయిగా తాగుతూ, ఒకటి కాఫీ తాగుతూ ఉన్నాడు, మాస్ చూస్తూ ఉన్నాడు. వెరీ గుడ్. కాసేపు తర్వాత ఈ కాఫీ తాగుతున్నటువంటి ఆ గ్లాస్ కింద పడి పగిలిపోయే సౌండ్ వినిపించింది. ఎవరికి? కూతురికి. ఆమె గబగబా టీవీ హాల్కి వస్తే ఆ గ్లాస్ కింద పడి పగిలిపోయింది. నాన్నగారికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చేసి ఆయన మెల్లగా కుర్చీ నుంచి ఇలా కిందకి పడిపోతూనే ఉన్నాడు. గ్లాస్ పడిపోయింది, అది పగిలిపోయింది. నాన్నగారు ఆల్రెడీ కుర్చీ నుంచి కిందకి ఇలా పడిపోతూనే ఉండగానే కూతురు పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. నానా నానా అని అంటూ ఆయన పట్టుకున్నాడు. ఇంకా కేకలు వేసి వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి ప్రియులారా ఆయన వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాడు. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు కాబట్టి వారు వెంటనే ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు. ఆయన బతికాడు. కాళ్ళు చేతులేం పడిపోయే ముందుగానే ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ ఇంజక్షన్ ప్రభావం వలన ఆయన బతికాడు. కానీ హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు అడ్మిట్ అయి ఉన్నాడు. నా ప్రశ్న ఏంటి ప్రియులారా, టీవీలో మాస చూస్తూ ఉన్నారే, టీవీలో వాక్యం వింటూ ఉన్నారే, టీవీలో మాస్ వాక్యం మాత్రం కాదు, ఎంతోమంది టీవీలో సినిమాలు చూస్తారు, ఎంతోమంది టీవీలో సీరియల్స్ చూస్తారు, ఎంతోమంది టీవీలో సినిమా పాటలు చూస్తారు. ప్రియులారా, సినిమా పాటల్లాగా, సీరియల్ లాగా, సినిమాలాగా టీవీలో అది చూస్తూ, టిఫిన్ చేస్తూ, కాఫీ తాగుతూ దేవుని పరిశుద్ధమైన వాక్యం కూడా వింటూ ఉన్నారా? లేదా ఈ టిఫిన్ చేస్తూ, కాఫీ తాగుతూ పరిశుద్ధ బలిభోజులు కూడా పాల్గొంటున్నారా? ఈ అన్ని ఇష్టానుష్ఠానాలలో ఒకటేనా ఈ మాస్? సినిమా చూస్తున్నటువంటి స్టైల్లో మాస్ చూస్తారా? సీరియల్ చూస్తున్నటువంటి స్టైల్లో రోజు రోజు కొత్త కొత్త వాక్యాలు వస్తున్నాయి, వా వినటానికి బాగుంది అని అనిపిస్తూ ఉందా? లేదా ఒక క్రైసిస్లో, ఒక ప్రాబ్లంలో, ఒక సమస్యలలో బిడ్డలారా ఈ సంతులమైనటువంటి బ్యాలెన్స్ పెట్టుకుంటే అందులో వాక్యానికి ప్రాముఖ్యత ఉందా? అది నీవు దైనందిన జీవితంలో తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయానికి, ప్రతి చాయిస్కి, ప్రతి డెసిషన్కి, అన్నిటికీ ఈ వాక్యం మూలాధారంగా పనిచేస్తూ ఉందా? అనగా ఈ సంతులములో వాక్యానికి, మాస్కి, ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి నిజమైనటువంటి విలువ ఉందా? లేదా ఈ వాక్యానికి, ఈ హేరోదు అంతిప్పస్ జీవితములో ఆయన చేసినట్లుగా యోహాను హితోపదేశాలు వినటానికి బాగుంటుంది, హేరోదుకి యోహాన్ అంటే ఇష్టం, ఆయన ప్రవక్తను తెలుసు, ఆయన నీతిమంతులను తెలుసు. కానీ ఒక క్రైసిస్, ఒక ప్రాబ్లం, ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ పోయింది వాక్యం? ఎక్కడ పోయింది యోహాను ఒక ప్రవక్త అనేటువంటి గౌరవం? ఎక్కడికి పోయింది యోహాను నీతిమంతుడైనటువంటి దైవ భయం? అందులో టీవీ ముందు కూర్చొని, మొబైల్ ఫోన్ల ముందు కూర్చొని బిడ్డలారా వాక్యం వినటానికి ఇష్టమా, మాస్ చూడటానికి ఇష్టమా, లేదా అది నిజంగా నిన్ను బలపరుస్తూ ఉందా? అది నిజంగా నిన్ను నడిపిస్తూ ఉందా? ఒక క్రైసిస్లో, ప్రాబ్లమ్స్లో నిన్ను నిలబెట్టే వాక్యంగా, నిన్ను ఎదిగింపజేసే వాక్యంగా, ప్రతి నిర్ణయానికి దేవుని వాక్యమును ఆధారం చేసుకుని నీవు ముందుకు వెళ్ళే ఒక మూలాధారంగా, మూలరాయిగా ఈ వాక్యం పనిచేస్తూ ఉందా అని ఒక్కసారి మీ మనస్సాక్షిని అడగండి. నీ ఇంట్లో
ఎంతమంది టీవీ ముందు కూర్చొని మాస్ అటెండ్ అవుతున్నారు? మీలో ఎంతమంది టీవీ ముందు కూర్చొని ఈ వాక్యం వింటున్నారో మీరందరూ ఒక్కసారి మీ మనోగతిని, మీ మనస్సాక్షిని ప్రశ్నించాలి. అది కేవలం ఇష్టమా లేదా అది నీకు ప్రాముఖ్యమా? ఐ రిపీట్, అది నీకు ఇష్టమా, అది నీకు ముఖ్యమా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 చెప్పండి, దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. వందనం. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరు, మీ గర్భఫలమగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 బిడ్డలారా, రెండో అంశం ఏంటంటే, హేరోదు అంతిపాస్ బప్తిస్మ యోహాను శిరచ్ఛేదనం చేయించినప్పుడు పక్కన 2 కిలోమీటర్ దూరంలో యేసుక్రీస్తు తన పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు. మనం మొదటి అంశం ఏం ధ్యానించాం? బప్తిస్మ యోహాను జైల్లో వేయబడినప్పుడు యేసుక్రీస్తు గలీలియా సీమలోకి వచ్చి సువార్త పరిచర్య ప్రారంభించాడు. రెండవదిగా, యోహాను శిరచ్ఛేదనం జరిగినప్పుడు కూడా యేసుక్రీస్తు తన పరిచర్య కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు. నా ప్రశ్న ఏంటంటే బిడ్డలారా, ఇక్కడ హేరోదు అంతిపాస్ యోహాను తల శిరచ్ఛేదనం చేయించినప్పుడు కేవలం 2 కిలోమీటర్ మాత్రం దూరంలో యేసుక్రీస్తు పరిచర్య చేస్తూ ఉండగా, భూమి ఆకాశాన్ని కలుగజేసినటువంటి దేవుని కుమారుడు, ఒక మాటతో చెలరేగినటువంటి సముద్రాన్ని శాంతించినటువంటి దేవుని కుమారుడు, తలీతాకుమి అని చేయబట్టి ఒక బాలికని, చనిపోయిన బాలికని లేపినప్పుడు ఆమె ప్రాణముతో లేచి కూర్చున్నట్లు మన వాక్యం చదువుతూ ఉండగా, ఆ యేసుక్రీస్తు ఎందుకు బప్తిస్మ యోహాన్ని ప్రాణం కాపాడలేదు? చదువుతూ వినండి. యేసుక్రీస్తుకి అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉన్నదా? ఆయన దేవుని ఏకైక కుమారుడు కాబట్టి ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. అయితే ప్రశ్న ఒకటే, మరి బప్తిస్మ యోహాను గారికి యేసుక్రీస్తుకి మార్గచూపరిగా వచ్చినటువంటి పాత నిబంధన చివరి ప్రవక్త, నూతన నిబంధన మొదటి ప్రవక్తగా ఉన్నటువంటి బప్తిస్మ యోహాను ప్రాణం యేసుక్రీస్తు ఎందుకు కాపాడలేదు? అనగా, ఎందుకు యేసుక్రీస్తు దీన్ని అనుమతించాడు? బైబిల్లో ఒక సంఘటన నేను తీసుకొస్తున్నా. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం 15వ వచనములో యేసుక్రీస్తు జ్ఞానస్నానం పొందటానికి బప్తిస్మ యోహాను గారి దగ్గరికి వచ్చాడు. అప్పుడు యోహాను ఏమంటున్నాడు? నేనే నీ దగ్గర నుంచి జ్ఞానస్నానం పొందాలనుకున్నప్పుడు జ్ఞానస్నానం పొందడానికి నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తున్నావా అని యేసుక్రీస్తుకి బప్తిస్మ యోహాను గారికి మధ్యలో ఉన్న ఒక చిన్న డైలాగ్, ఒక కాన్వర్సేషన్ బైబిల్లో ఉంది. ఒకసారి విందామా? 15వ వచనం. అందుకు యేసు, ఇప్పుడిట్లు జరగనిమ్ము, దేవుని సంకల్పమును మనము ఈ రీతిగా నెరవేర్చుట సమంజసము అని సమాధానమియ్యగా యోహాను అంగీకరించెను. బిడ్డలారా, గమనించండి. నీవు నా దగ్గరికి జ్ఞానస్నానం పొందుకోవడానికి వస్తున్నావా? నువ్వు దేవుని కుమారుడు. ప్రభు ఏమంటున్నాడు? ఇప్పుడు ఇలా జరగనిండు, దేవుని చిత్తము ఇలా నెరవేరటము మనకి సమంజసము అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు యోర్దాను నదిలో దిగాడు. బప్తిస్మ యోహాను యేసుక్రీస్తుకి జ్ఞానస్నానం ఇచ్చాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుని చిత్తము అలా బప్తిస్మ యోహాను గారి జీవితములో, యేసుక్రీస్తు జీవితములో జరిగింది. ఇప్పుడు బప్తిస్మ యోహాను గారు
మరణించటం, బప్తిస్మ యోహాను గురించి దేవుని ప్రణాళిక శిరచ్ఛేదనం చెయ్యబడటం, ఆయన నిబంధనలకి సూచనగా ఉన్నటువంటి, నియమాలకు సూచనగా ఉన్నటువంటి పాత నిబంధన చివరి ప్రవక్తగా ఉన్నటువంటి యోహాను జీవితం అక్కడ నిష్క్రమించటం, యేసుక్రీస్తు ప్రవేశనం, ప్రియపులారా, ఇవి అన్ని దేవుని చిత్త ప్రకారమే జరుగుతూ ఉంది అని అర్థం. అనగా బప్తిస్మ యోహాను మరణించిన తర్వాత మాత్రమే యేసుక్రీస్తు తన పరిచర్యను ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు, పరిచర్యలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు, ఆ పరిచర్య ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు. అనగా ఒక వ్యక్తి మరణం కూడా దేవుని చిత్తమే. బప్తిస్మ యోహాను హేరోదు అంతిపాస్ చేత శిరచ్ఛేదనం చేయబడటం అనేది దేవుని చిత్తమే. యోహాను గారి మరణం, యేసుక్రీస్తు ప్రవేశనం. ప్రియలారా, పాత నిబంధనకి నూతన నిబంధనలకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్గా మారటం దేవుని చిత్తం. నేను ఎందుకు అంశం ఏమో తీసుకొస్తానంటే, ప్రియలారా, దేవుడు కొన్ని సంఘటనలు జరగటానికి మన జీవితములో అనుమతిస్తాడు. కొన్ని యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, కొన్ని ప్రమాదం కావచ్చు, కొన్ని అప్పుల సమస్యలు కావచ్చు, కొన్ని కుటుంబ సమస్యలు కావచ్చు, ఈవెన్ మరణం కూడా బిడ్డలారా దేవుడు అనుమతిస్తాడు. అనగా దేవుడు అనుమతించిననే తప్ప ఎవరు ఏం చేసినా నా జీవితంలో ఏది జరగదు అనేటువంటిది ఒక దేవుని బిడ్డకి కావలసినటువంటి విశ్వాసం, నమ్మకం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను చెప్పాను కదా మొదటి భాగంలో ఈ పరిచర్యలో, రోజు వాక్యం వినటానికి బాగుంది, పూజ టీవీలో చూడటానికి బాగుంది, నాకు చాలా ఇష్టానిష్టాలు ఉన్నాయి. ఈ అన్ని ఇష్టానిష్టానాలలో ఒక్కటిగా బెనిఫర్ చెప్పే వాక్యం మీరు తీసుకుంటున్నారా? చూడటానికి ఎన్నో ఇష్టమైనటువంటి ఉన్నాయి, అందులో ఒక్కటిగా బెనిఫాదర్ మాస్ మీరు చూస్తున్నారా? లేదా దేవుని చిత్తం ఏదైతే నా జీవితం జరుగుతూ ఉంటుందో అది ఈవెన్ నీకు ప్రియమైన వారి మరణమైనా సరే, ఈ కరోనా ఇబ్బందుల వలన వచ్చినటువంటి కష్ట నష్టాలైనా సరే, ఆగిపోయిన నీ కూతురు నీ కుమారుడు పెళ్ళైనా సరే, పడిపోయిన నీ బిజినెస్ అయినా వ్యాపారమైనా సరే, పోగొట్టుకుని ఉద్యోగం అయినా సరే, నా ప్రశ్న ఒకటే, నువ్వు నిజంగా దేవుని ఎదుట నీతిమంతుడుగా నీతిమంతురాలుగా ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించి ఆయన మార్గములో నడుస్తున్న ఒక వ్యక్తి అయితే, ప్రియలారా, దేవుడు అనుమతించకుండా ఆయనకి తెలవకుండా నీ జీవితములో ఏది జరగదనేటువంటి ఒక గట్టి నమ్మకం నీకు ఉంటే, ప్రియలారా, నువ్వు ఎప్పుడు పడిపోవు. యోహాను గారిని శిరచ్ఛేదనం చేయించి ఆయనని చంపేయటం దేవుడు అనుమతించాడంటే, యేసుక్రీస్తు పరిచర్య ప్రారంభించే ముందు యోహాను నిష్క్రమించటం, యేసుక్రీస్తు ప్రవేశించటం దేవుని చిత్తమై మనం బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నామంటే, ప్రియలారా, మరి నీ జీవితములో ఆయనకి తెలియకుండా ఏమైనా జరుగుతుందా? అందుకే రోమాపత్రిక 8వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారం పిలువబడిన వారికి అన్నీ దేవుడు మేలు కొరకై మాత్రమే చెయ్యును. ఒకవేళ బహుశా మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న ఒక అంశం అంతా నీకు దిగలేదు, అర్థం కాలేదు, ఇది ఎట్లా దేవుడు ఒక వ్యక్తికి కీడు ఒక వ్యక్తికి మేలు అనుమతిస్తాడు అని మీకు సందేహం ఉండే, డౌట్ ఉండే, ప్రియబిడ్డలారా, నేను మీ ముందు ప్రత్యక్షంగా ఇంకొక సంఘటన తీసుకువస్తాం. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, హేరోదు అగ్రిప్ప గుర్తుండవచ్చు అని చెప్పాం కదా,
హేరోదు మహారాజుకి ముగ్గురు కుమారులు, ఆ ముగ్గురు కుమారులలో ముగ్గురిని గురించి, ముగ్గురు హేరోదులను గురించి నేను చక్కగా మీకు మొదటి భాగంలో చెప్పాను. ఈ రెండో భాగములో ఆ ముగ్గురు కుమారులు ఒక్కడైనటువంటి ప్రియబిళ్ళారా హేరోదు అగ్రిప్పను గురించి ఏం చదువుతున్నాం మనం? అపోస్తలుల చర్యలో 12వ అధ్యాయము 1, 2, 3 వచనం చదివితే అక్కడ ప్రియబిళ్ళారా ఇద్దరు అపోస్తలుడు, ఇద్దరు శిష్యులు ఒకే రీతిగా ఒకేసారి ఒకే మహారాజు ఆర్డర్ వలన చెరసాలలో వేయబడ్డారు. ఓకే, ఈ యాకోబుని ఈ హేరోదు అగ్రిప్ప ఖడ్గముతో చంపాడు. కానీ పేతురుని దూతను పంపించి చెరసాల నుండి విడిపించి బయటికి తీసుకెళ్ళాడు. ఒక్కసారి బెన్నెఫర్ చెప్పటం కాదండి, వాక్యములో ఒకసారి విందామా? 1, 2, 3 వచనాలు. ఈ సమయములో హేరోదు రాజు క్రీస్తు సంఘములోని కొందరి హింసింపసాగెను. యోహాను సోదరుడగు యాకోబును అతడు కత్తితో చంపించెను. యోహాను సోదరుడైనటువంటి యాకోబును హేరోదు అగ్రిప్ప ఏం చేశాడు? కత్తితో చంపించను, తెగ నరికాడు, హతమార్చాడు. ఓకే, ఇది ఒక సంఘటన. ఇంకా ముందుకు, ఇది యూదులను సంతోషపరచునని తెలుసుకుని అతడు పేతురును కూడా పట్టి బంధించెను. ఇది పులియని రొట్టెల పండుగ రోజులలో జరిగెను. బిడ్డలారా గమనించండి, యాకోబుని కత్తితో చంపించాడు. ఇది యూదులకి సంతోషం కలిగించిన ఒక కార్యమని గమనించి ఏం చేశాడు? పేతురును కూడా పట్టి చెరసాలలో వేశాడు. మీరు ఈరోజు ఆ మొదటి పట్టణంలో మీరు సరిగా విని ఉంటే ప్రియబిళ్ళారా, పేతురు ఇద్దరి కావలి వాళ్ళ మధ్యలో, ఇద్దరు బండ్రోతుల మధ్యలో హాయిగా నిద్రపోతూ ఉండగా అర్ధరాత్రి వేళ దేవదూత చెరసాలలో దిగి వచ్చి పేతురుని అక్కడి నుంచి లేపి తన సొంత వస్త్రమును తొడిగించి ఆ దేవదూత దిగివచ్చే వెలుగులో, ఆ ప్రకాశములో, ఆ శక్తిలో పేతురు కాళ్ళ చేతులున్న సంఖ్యలు ఊడిపడ్డాయి. ఒక ద్వారము, రెండవ ద్వారం, మూడవ ద్వారం అన్నిటినీ దాటించుకొని తీసుకెళ్ళి నగరము బయటికి తీసుకెళ్ళి దూత పేతురుని వదిలిపెట్టి అప్రత్యక్షమైపోయాను. పేతురు కోసం ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘ ఇంటికి పేతురు సురక్షితంగా క్షేమంగా నడుచుకుని పోయి తలుపు తట్టి లోపల ప్రవేశించాడు. నా ప్రశ్న ఒకటే, ఒకే దేవుడు, ఆ ఒకే దేవునికి శిష్యులుగా పిలువబడినటువంటి ఎన్నుకబడినటువంటి ఇద్దరే, ఒకడు యాకోబు, ఇంకొకడు పేతురు. దేవుడు ఎందుకు యాకోబుని హేరోదు అగ్రిప్ప ద్వారా శిరచ్ఛేదనం చేయబడటానికి, ఇలా కత్తితో చంపటానికి, చనిపోవటానికి ఎందుకు అనుమతించాడు? నా మొదటి ప్రశ్న. రెండవదిగా, అదే చెరసాలలో వేయబడినటువంటి పేతురుని ఎందుకు దూతని పంపించి అక్కడి నుంచి విడిపించి తీసుకెళ్ళాడు? మొదటి సంఘటన చూడండి, యోహానుని శిరచ్ఛేదనం చేయటానికి దేవుడు అనుమతించాడు. యేసుక్రీస్తు పరిచర్య ప్రారంభించడానికి దేవుడు మార్గం తెరిచాడు. రెండవదిగా, యాకోబు చనిపోవటానికి దేవుడు అనుమతించాడు. పేతురు జీవంతో బయటపడటానికి దూతను పంపించి దేవుడు కాపాడుతూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు ఇక్కడ ఒక సంఘటన, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఈ సన్నివేశాలలో అర్థం చేసుకోవాలి. నంబర్ 1 ప్రియబిళ్ళారా, యోహాను మరణించిన దేవుని చిత్తం జరుగుతూ ఉంటుంది. యేసుక్రీస్తు తన పరిచర్య కొనసాగించిన దేవుని చిత్తమే జరుగుతూ ఉంటుంది. యాకోబు కత్తితో చంపబడిన
దేవుని చిత్తమే జరుగుతూ ఉంటుంది. పేతురుని చెరసాలని విడిపించిన దేవుని చిత్తమే జరుగుతూ ఉంటుంది. అందువలన ఈ కరోనా మహమ్మారి కాలం ప్రియబిడ్డలారా, మీరు ఎన్నో రకరకాల విపత్తులకి, ఇబ్బందులకి, సమస్యలకి మీరు పడిపోయి ఉన్నారేమో. మీ ముందు పెద్ద సవాలు నిలబడుతూ ఉందేమో. ఎందుకు ఎందుకు ఎందుకు, వాయ్ వాయ్ వాయ్, ఇది నాకెందుకు, ఇది నా కూతురికి ఎందుకు, ఇది నా ఫ్యామిలీకి ఎందుకు అని వందల ప్రశ్నలు ఒకవేళ నీ మనసులో ఉన్నాయేమో ప్రియబిడ్డలారా. కానీ ఈరోజు వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ నీ ముందు నేను అందచలకున్న అంశం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక అంశం. నీవు దేవుని మార్గములో ఉంటే, నీ దేవుని ఆజ్ఞలో ఉంటే, నీవు దేవుని ఆత్మలు నడిపించబడుతూ ఉంటే, నీ మరణమైన, నీ జీవమైన, నీ ఎదుగుదలైనా, నీ పడిపోయినా, నీకు యాక్సిడెంట్ అయినా, మంచి ఆరోగ్యముతో ఉన్నా, దేవుని అనుమతించకుండా, దేవుడు పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా, దేవుని చిత్తము లేకుండా ఏది కూడా నా జీవితంలో జరగదు అనేటువంటి ఒక్క అంశం నీ మనసులో గట్టిగా నువ్వు పెట్టుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, రేపటి దినాన్న నీ ఒక క్రైసిస్లో పీరియడ్లో వస్తాయి, ఒక సమస్యను ఎదుర్కొంటే, ఒక ఇబ్బందిని నీ ముందు నిలబెడితే ప్రియబిడ్డలారా, నీవు ఒక బ్యాలెన్స్లో ఒకవైపు ప్రపంచాన్ని, ఒకవైపు దేవుని వాక్యాన్ని రెండు పెడతాయి. ఎప్పుడు కూడా దేవునికి, దేవుని వాక్యానికి భారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ అన్ని ఇష్టాలలో ఒకటిగా దేవుని వాక్యం నీవు పెట్టుకుంటే, అన్ని ఇష్టాలలో ఒకటిగా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ బలిభుజ పెట్టుకుంటే, నీ ముందు రేపు ఒక సవాలు నిలబెడితే నీవు దేవుని వాక్యాన్ని వదిలిపెట్టి లోకాన్ని పట్టుకుంటావు. పరిశుద్ధ బలిభుజను వదిలిపెట్టి నీ ఇష్టాన్ని పట్టుకుంటాడు. హేరోదు అంతిప చేసినట్లు ఒక సమస్య తల ఎత్తినప్పుడు, ఒక సవాలు వచ్చినప్పుడు యోహాన్ని చంపటానికి అనుమతించి హేరోదియను పట్టుకున్నాడు, సలోమిని పట్టుకున్నాడు. అక్కడ ఆసీనులైనటువంటి అతిథులను పట్టుకున్నారు, తన పేరు పట్టుకున్నాడు. ఇది కాదు దేవుడు మన నుంచి కోరుకున్నది. ఎట్టి పరిస్థితిలో 6 నూరైనా 100 6 బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యానికి, దేవుని ప్రణాళికకి నీవు ప్రాముఖ్యత ఇస్తే, నీవు పట్టుకున్నటువంటి ఆ వాక్యమే నిన్ను బలపరుస్తూ ఉంటుంది, పట్టుకున్న ఆ వాక్యమే నడిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆ వాక్యమే నేను దేవుని చిత్తానికి తల వంచేలాగున నేను చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫైనలీ ఆయన చిత్తం మాత్రమే జరుగును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు, అందుకే వాక్యం పలుకుతుంది, దేవుని బలమైన హస్తం కింద వినమ్రుడు కంటూ యుక్త సమయమున ఆయన నిన్ను పైకి లేపును. దేవుని బలమైన హస్తం కింద వినమ్రుడు కంటూ, వినయముతో వినమ్రతతో ఉండు, యుక్త సమయమున, అనుకూల సమయమున ఆ దేవుడు నిన్ను పైకి లేపుతాడు. శిరములు వంచి నాతో కలిసి ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మేము ధ్యానించినటువంటి ఈ దేవుని యొక్క వాక్కు ఈ బిడ్డల జీవితములో 30, 60, 100 ఫలించునుగాక అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభువా, ఒక సమస్య, ఒక ఛాలెంజ్, ఒక ఇబ్బంది ఎదురైనప్పుడు లోకాన్ని, లోక ఇష్టానిష్టాలను పట్టుకోకుండా అన్ని విధాలుగా ఎల్లప్పుడూ నీ చిత్తమును, నీ వాక్యమును, నీ ఆజ్ఞలు మాత్రమే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి దాని మీద ఆధారపడి జీవించే కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ,
జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివిని ఈ వాక్యం వెంటనే బిడ్డగా ప్రసాదించండి. నీ ప్రశ్నలను బట్టి మీకు వందనములు. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, అర్పణ సమయము. ఈ అర్పణ సమయంలో మీ జీవితాన్ని ఏదైతే మిమ్మల్ని సవాలుగా నిలబెడుతుందో ఆ సవాల్ని, ఏదైతే మీరు మోయలేని భారమని అనుకుంటున్నారో ఆ బరువుని ఈ బలిలో కనుకగా అర్పించండి. తప్పకుండా క్రైసిస్లో దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తిగల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజులు అప్పద్రాక్షరసములు మనం కానుకగా అర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి కుటుంబాలలో గమనించండి. ఏ ఆంటన్ రెడ్డి అండ్ కాసు లిల్లీ మేరీ 20 వసంతాల వారి వివాహ వార్షికోత్సవము జరుపుకుంటుండగా ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు హేళనంగా దీవించి మరణం వరకు నమ్మదగిన భార్యాభర్తలుగా కలిసిమెలిసి కూడి మాడి జీవించే కృప వారికి, వారి కుటుంబానికి అనుగ్రహించమని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే బర్త్డే జరుపుతున్నటువంటి టానీ, దేవుడు తన ప్రణాళిక ప్రకారము ఈ నూతన సంవత్సరములో ఆ బిడ్డకి మంచి ఆరోగ్యమును, మంచి భవిష్యత్తు దేవుడు ప్రసాదించి తన ఆత్మ ప్రసన్నతో నింపమని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ఆ కుటుంబ సభ్యులు చేస్తున్నట్టు ఈ స్పాన్సర్షిప్ని గుర్తుంచుకొని వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే సిద్ధిబోనియా, ప్రభుదాస్, వసుంధరాణి, బర్త్డే జరుపుతున్నటువంటి అజితేష్ సోసాయి, ఆ బిడ్డని కూడా దేవుడు దీవించాలని, ఆశీర్వదించాలని మన ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ఆ కుటుంబాన్ని కూడా ఈ ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకుందాం. అలాగే మీరందరూ పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆన్లైన్లో మీరు 1000 మంది ఈ మాసంలో పాల్గొంటారు. అలాగే మరి ముఖ్యంగా బిడ్డలారా, ఈ ఒక వారం ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఘోరమైనటువంటి భారీ వర్షం, హెవీ రెయిన్, ఎంతోమంది ఇల్లు వాక్కి లేని వాళ్ళు, అలాగే ఈ వరద నీళ్ళలో ఇల్లు మునిగిపోయింది, షాపు మునిగిపోయింది, వ్యాపార బిజినెస్ బంద్ అయిపోయాయి. అలాగే ఈ ఫ్లైఓవర్ కింద రోడ్డు మీద కూరగాయలు, చిన్న చిన్న వ్యవసాయము అన్ని చేస్తూ బతుకుతున్నటువంటి ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఈ కరోనా మహమ్మారితో పోరాడుతున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారందరికీ విపరీతమైన పరిస్థితి. ఎన్నో చర్చిలు మునిగిపోయాయండి.
ఎన్నో ఇల్లులు మునిగిపోయాయి ఈ పరిశుద్ధ బలిలో. ఈ నీళ్ల వల్ల, వర్షం వల్ల, వరద వలన ఇబ్బందులు పడినటువంటి బిడ్డలందరినీ ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ఒక్క నిమిషం శబ్దంగా రెండు చేతులు జోడించి ప్రభువును సమర్పించుకోండి. అలాగే మీకోసము ప్రతిదినము ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి 900 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఈ 900 కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థిస్తాం. వారు ఉదయం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. మీ అవసరాల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. వారందరి దేవుడు కాపాడి సంరక్షించాలని, వారందరూ దేవుని ఆత్మలో ప్రార్థనలు ఎదిగేలాగా వారి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. అలాగే ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య విజయవంతంగా ఎంతో మందికి దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా మారాలని, దేవుడు మార్చాలని ప్రార్థిద్దాం. వచ్చే వారం సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు జరగబోయే తెలుగు ధ్యాన వడకం, డివైన్ మర్సీ రిట్రీట్, దివ్య కారుణ్య వడకం కోసం ప్రార్థిద్దాం. దేవుని కృప, కరుణ మీరందరూ ఈ ధ్యాన వడకం ద్వారా పొందుకోవాలని ఈ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే మీ అందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలు, మీ రహస్య కోరికలన్నిటినీ కూడా మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలన్నిటినీ ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తిగల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఆయన తన జన్మము ద్వారా మానవుల పాత స్వభావం నూతనపరచును, తన పాటల ఫలితమున మా పాపములను తుడిచివేసను. మరణమును జయించి పునరుత్థానుడై నిత్య జీవన మార్గమును మాకు మరలా తయారు చేసును. మీ సమక్షణ ప్రవేశించి మోక్ష ద్వారములను మాకు మరలా విప్పెను. ఆ కారణమున దూతల పునీతుల బృందముతో నేకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమన ఓసన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమన ఓసన్న. బిళ్ళరా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవుని చిత్తం యథాకాలం జరిగి తీరటానికి మనల్ని మనము సమర్పించుకుంటాం. యోహాను గారి జీవితములో ఆయన చిత్తం జరిగినట్లుగా, యాకోబు జీవితములో తన చిత్తం జరిగినట్లుగా దేవుడు అనుమతించిననే తప్ప నాకు ఏది కూడా కలగదని, నా ఒక్క వెంట్రుకలు కూడా ఊడిపడదని ఈ విశ్వాసం, ఈ నమ్మకం దేవుని ఆత్మ మనకు ప్రసాదించాలి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు. మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాది అంతము, సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలిన వారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా
తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము, ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటిదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సమక్కును మోకరించి ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించడానికి మమ్మందరిని మరొకసారి పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలువారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి దేవుని చిత్తానికి శరములు వంచే బిడ్డలుగా వీరిని నడిపించమని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతలా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునుము. మా ఫ్రెండ్స్ జగద్గురువును తుమ్మ బాలాపీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులను మఠగన్యులను నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును బలపరచి నడిపించండి. ఉత్థానమగదుమును అని నమ్మకతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన లక్షలాది మంది ఆత్మలను నీ నిత్య విశ్రాంతికి అర్హులుగా మార్చండి. చనిపోయిన ఫాదర్ ఏ జోసెఫ్ ఎస్విడి గారి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. మరణించిన మా అమ్మ నాన్న ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మరణించి ఉద్ధరణ స్థలములో బీడింపెడుతున్న ఆత్మల అందరి నిత్య విశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త అయిన పుణ్యత జోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితో నమ్మకు నిత్యజములో భాగము దయచేయము. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న 20 వివాహ వార్షికాన్ని కొనియాడుతున్న ఏ ఆంజనేయ రెడ్డి అండ్ కాసు లిల్లీ మేరీ కుటుంబం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. బర్త్డే జరుపుతున్నటువంటి టానీ కుటుంబ సభ్యుల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే సిద్ధి బోనియా, ప్రభుదాస్, వసంతరాణి బర్త్డే జరుపుతున్నటువంటి అజితేష్ సోసై కుటుంబ సభ్యుల కోసం కూడా మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను ప్రభువా ఈ పాత్రలో నీకు కానుకగా సమర్పిస్తున్నాం.
90 మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీం కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్యను అనేక మందికి దీవెనగా మార్చండి. వచ్చే వారం జరగబోతున్న తెలుగు ధ్యాన వడకానికి ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా బోధించే వారిని, మా టీంని నీ చేతిలో ఒక పాత్రగా వినియోగించుకొని అనేక వేలాది మందికి దీవెనగా ఈ వడకాన్ని మార్చమని ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. రెండు చేతులు పైకి లేపి ప్రభు యేసు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరినగాక. నానాటికి కావలసిన మా అనుదిన ఆహారము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధని యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదము. నీ దయానుగ్రహం వలన ఈ మాసంలో పాల్గొనే బిడ్డలందరికీ సైతాన ప్రభావం వలన, చేతబడి మంత్రశక్తుల వలన, స్వార్థపు తలంపుల వలన, ఇహలోక ఆశల వలన దేవుని చిత్తానికి శరములు వంచటానికి ఉన్నటువంటి అన్ని ఆటంకముల నుండి పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసకొచ్చున్నానవని మీ అపోసలతో వచ్చించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును ప్రార్థనల కటాక్షింపు. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నిజమైన మీ శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరికి ప్రభు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో యోహాను చెరసాల బంధింపబడి ఉన్నాడు అని విని గలీలియ ప్రాంతములో తన పరిచర్య ప్రారంభించిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీరక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ
పరిశుద్ధ బలియాహారం ప్రభు యేసువే జీవాహారం పరిశుద్ధ బలియాహారం ప్రభు యేసువే జీవాహారం పరిశుద్ధ బలియాహారం పరిపూర్ణ బలియాగం సరిప సరిప మపగ గమనిపా నిసగ సగమ గమప సానిపమా ప్రార్థించుదము. ప్రభు అయిన దేవ, అనుకూల సమయంలో దేవుడు నిర్ణయించిన యుక్త సమయంలో నీ సువార్త పరిచయను ప్రారంభించి మా అందరికీ నీ శిలువ పాటల మరణ ఉత్థానంతో రక్షణ మార్గాన్ని ప్రసాదించి ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా మీ శరీరమును రక్తమును మాకు ఆహారముగా పానీయముగా ఇచ్చి బలపరచినందుకు మీకే స్తోత్రం. ప్రభువా, ఈ మాసంలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలందరి జీవితాలలో దేవుని చిత్తం మాత్రమే జరగాలని, ఆ చిత్త ప్రకారమే ఈ బిడ్డలు వారి జీవితాన్ని అమర్చుకోవాలని, ఆ దేవుని బలమైన హస్తం క్రింద వినమ్రులు ఉండాలని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు ఈ బలిని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి 3 కుటుంబాలను వారిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. 900 మా మధ్యస్థ పడుతున్న టీం కుటుంబాలను సంరక్షించి వారిని ప్రార్థనలో ఎదిగింప చేయండి. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి వద్ద పెట్టించిన వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను సఫలము చేయండి. ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యత ద్వారా ఈ బిడ్డలందరూ ఆశీర్వదించబడును గాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరిని మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి నడిపించునగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, నిన్నటి దినాన ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో, మరి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్లో భారీ వర్షం కురిచింది. మాకు ఇక్కడ కరెంటు లేదు, మాకు ఇక్కడ నెట్ లేదు, మాకు ఇక్కడ లైట్ లేదు, మాకు ఇక్కడ వాటర్ లేదు. మరి పిల్లరా, మొత్తం నీళ్లు వరద. అందువలన నిన్నటి దినాన పరిశుద్ధ బలిని అర్పించి మీకోసం ఆన్లైన్లో అందించలేకపోయాం. అందువలన పరిశుద్ధ బలి భోజనం స్పాన్సర్ చేసిన ఏ ఆంజన్ రెడ్డి అండ్ కాసు లిల్లీ మేరీ వారి 20 వసంతాల వివాహ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా బిలేటెడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అలాగే బర్త్డే జరుపుతున్నటువంటి టానీ, బిలేటెడ్ 1 డే బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే మీకు తెలియజేస్తున్నాం. మీరు చేసిన స్పాన్సర్షిప్ని బట్టి మీకు థ్యాంక్స్. అలాగే సిద్ధిబోనియా, ప్రభుదాస్ అండ్ వసుంధరాణి ప్రియులరా, బర్త్డే జరుపుకున్నటువంటి అజిత్ సుసాయ్, విష్ యూ ఏ బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. అండ్ దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా దీవించునుగాక. మీరు మా ప్రార్థన టీములో ఈ రోజు నుండి ఉంటారు.
దేవుడు మన దీవించునుగాక. ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన బిడ్డలారా, మర్చిపోవద్దు. సోమవారం 19వ తారీఖు నుండి 23వ తారీఖు వరకు మన తెలుగు ధ్యాన వడకం డివైన్ మర్సీ రిట్రీట్ అనగా దివ్య కారుణ్య వడకము మేము మీకోసం నడిపించబోతూ ఉన్నాం. ఈ వడకము గమనించండి, యథావిధిగా ఉదయం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు, సాయంకాలము 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. ఒకరోజు మీకు 4 సెషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక పరిశుద్ధ దివ్య బలి పూజ, ఒక వాక్య పరిచర్య ఉదయం, సాయంకాలము ఇంకొక వాక్య పరిచర్య, దివ్య సప్రసాద ఆరాధన. ఈ 4 వీడియోస్ని మీరు డైలీ టైం కేటాయించుకొని మీరు చూడండి. అనేక మందికి దేవుని కృపను, కరుణను, స్వస్థతను, ఆశీర్వాదమును దేవుడు ప్రసాదించే మంచి అవకాశం. అందువలన ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు అందరితో షేర్ చేయండి. మ్యాక్సిమం ఎంతమందికి మీరు అందించగలుగుతారో అంతమందికి అందించండి. ఎందుకంటే రక్షణ సువార్తను మీరు ఒక్కొక్క ఇంటికి పంపిస్తూ ఉన్నారు. దేవుని కృపలో, దేవుని కరుణలో మీరు ఆత్మలను నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ గొప్ప కార్యం దేవుడు మీకు దీవెనగా మారుస్తాడు. అలాగే మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీంలో ఇప్పుడు 900 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. దేశ విదేశాలలో కూడా మా ప్రార్థనా గ్రూప్ ప్రార్థనలో ఉంటుంది. బిడ్డలారా, మీరెవరైనా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన ఈ గ్రూపుల మెంబరుగా చేరి నేను కూడా 1 గంట సేపు ప్రార్థన చేస్తాను. 24 గంటలు ఉన్నాయండి. 1 గంట దేవుని కోసం మీరు కేటాయించండి. దేవుడు ఆశించినది అదే. ఈ నంబర్లో మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు. మా టీం మెంబర్స్ మీతో మాట్లాడతారు. మీరు ఎక్కడ ఉన్న నో ప్రాబ్లం. మీకు అనుకూలమైన 1 గంట మా టీంతో ప్రార్థనలు మీరు గడపండి. మీరు దేవుళ్ళు ఎదుగుతారు, మీరు ప్రార్థనలు బలపడతారు, మీరు మీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ మధ్యస్థ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు అనేక మందిని కూడా దీవిస్తారు. దేవుడు మీ అందరినీ ఆశీర్వదించునుగాక. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ యూ.